Hello friends, after a long time I wanted to share some of the information related to second PU of Karnataka syllabus, that is CBSE syllabus only, and I want to give you a quick review of chapter 12 of 10th, that is 12th standard, that is haloalkanes and haloarenes. Before I start giving the information, I would like to thank Venu Gupta for their slides. Let us look into this. What are these haloalkanes and haloarenes? So in this video, I try to give you information both in English as well as in Kannada. Let us see what are haloalkanes and haloarenes. See, haloalkanes or haloarenes are the derivatives of the hydrocarbons. You remember, haloalkanes or haloarenes are the derivatives of the hydrocarbons, and they are formed by the replacement of hydrogen atom of hydrocarbons with a halogen atom. Remember, so one or more hydrogen atoms of the either alkanes or arenes will be replaced by the halogen atoms like fluorine, chlorine, bromine and iodine. Okay, so this results in the two types of haloalkanes. The replacement of hydrogen atom in hydrocarbon, that is aliphatic or aromatic by halogen atom, results in the formation of alkyl halides. Suppose if the hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon is replaced by the halogen atom, it becomes alkyl halide. If the hydrogen atom of Ri, that is aromatic hydrocarbon, is replaced by the halogen atom, it results in the formation of the aryl halide or haloarene. These are the similar words. Alkanes are also called as alkyl halide. Haloarenes are also called as the aryl halides. So remember this definition. Haloalkanes are the derivatives of aliphatic hydrocarbons. Haloarenes are the derivatives of the aromatic hydrocarbon. Okay, so the general formula for the haloalkanes is the Rx. You remember this Rx. R and represents the alkyl group and X represents the halogen atom. This alkyl group may be methyl, ethyl, propyl, isopropyl, whatever it may be. Okay. Similarly, the general formula for the haloarenes is the ARX. AR stands for the aromatic hydrocarbon and X stands for the halogen atom. So in this slide, you can be familiar with this definition, that is haloalkanes and haloarenes. Remember again, haloalkanes are also called as alkyl halides. Haloarenes are also called as aryl halides. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವುಗಳು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ RX ಮತ್ತು ARX ಅಂತ. R ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ARX ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, these compounds can be classified on various bases. In major classification, you can remember on the basis of the number of halogen atoms present, you can classify the haloalkanes based on the number of halogen atom. Okay, and also on the basis of the nature of the carbon atom to which the halogen atom is attached. So the nature of the carbon atom to which the halogen atom is attached. That means I will tell you in detail in the next slides regarding that one. So on the basis of the number of halogen atoms present, you can classify the haloalkanes as monohaloalkanes, dihaloalkanes, trihaloalkanes and polyhaloalkanes. So this definition is very simple to understand. Mono means single. If it is having only one halogen atom, it's called monohaloalkane. If it is having two halogen atom, it's called dihaloalkane. If it is having three halogen atom, it's called trihaloalkane. If it is having more than three, it is called polyhaloalkane. This is one type of classification. Remember, this is based on the number of halogen atoms present in the organic, that is hydrocarbon. Okay, so then, and the next one is on the basis of the nature of the carbon atom to which the halogen atom is attached. Nature of the carbon atom means, so it refers to the primary carbon atom, secondary carbon atom, tertiary carbon atom. It refers to the sp3 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom, like that. We shall see that in the next slide. Okay.
See, on the basis of the number of halogen atom, you can see some of the examples. So number of halogen atom, so you can classify as the mono, di, tri, tetra, similarly polyhalogen derivatives. So you can see this in this example, only one hydrogen atom is replaced by the halogen atom. Okay, so in this case also only one hydrogen atom is replaced by the halogen atom. Okay, whereas in this case two hydrogen atoms are replaced by the halogen atom. It's called dihalogen compound. So you can also call it as dihaloalkane. Similarly, we have the example for the trihalogen compounds. Three halogen atoms, of course, replaces the hydrogen atom of the hydrocarbon. Okay, these are some of the examples, some of the structural explanation for the classification of the halogen compounds. Next, we shall see. On the basis of the nature of the carbon atom to which the halogen atom is attached, we have the variety of classification. On the basis of the halogen atom to which the alkyl group, alkyl halide, okay, on the basis of the nature of the carbon atom to which the halogen atom is attached. So first majorly, so this classification is if the carbon atom is sp3 hybridized, if the carbon atom is sp2 hybridized, if the carbon atom is sp hybridized. So remember, sp3 hybridized carbon atom means single bonded carbon atom. sp2 means double bonded carbon atom. sp means triple bonded carbon atom. We shall see in detail. So what are these sp3 hybridized carbon atom? We have three types of carbon alkyl halides, that is haloalkanes, that is primary alkyl halide, secondary alkyl halide, tertiary alkyl halide. So if the halogen atom is attached to primary carbon atom, it's called primary alkyl halide. If it is attached to secondary, it's called secondary alkyl halide. If it is attached to tertiary, it is called tertiary alkyl halide. So examples you can see in the next slides. And we have the allylic halides as well as the benzylic halides. We have allylic halides and benzylic. Allylic group, if the halogen atom is attached to the allylic carbon atom, it's called allylic halide. If it is attached to benzylic halide, it is called benzylic halide. I will tell you the examples in the next slides. So similarly, so sp2 hybridized carbon atom, in sp2 hybridized carbon atom, we have the vinyl halides, we have the aryl halides. In sp hybridized carbon atom, we have the alkynyl halides. We have less examples for this category. ನೋಡಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೂರು ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಒಂದು sp3 hybridized carbon atomನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಮೂರು ಥರ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಲೈಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಲೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆನ್ಸೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೆನ್ಸೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ಸೈಲಿಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತೀನಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತೀವಿ, 2 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತೀವಿ, 3 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿನ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 2 ಡಿಗ್ರಿ, 3 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು
ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ 2 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟರ್ಷರಿ ಅಂದರೆ 3 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಇಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಎನ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನೇಚರ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕಾರ್ಬನಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕಾರ್ಬನಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದರಸು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾನೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಮಾನೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಸರು ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ. ಮೀಥೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬದಲಾಗಿ CN ಇದೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಈಥೇನ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬದಲಾಗಿ BR ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಪೇನ್, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಮಾನೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಇವು ನೇಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, UPSC ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ನೇಮ್ಸು. ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನೇಮನ್ನು IDನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಯೋಡೈಡ್ ಸೇರಿದೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ Cl, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾನೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನ್ನ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ದಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದಲೇ ನೇಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ IDನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೆಸರು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಅಲೈಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ಅಲೈಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ, ಅಂದರೆ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಲೈಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಇದು ಬೆನ್ಸೈಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೆನ್ಸೈಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಲೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆನ್ಸೈಲಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ಸಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅಲೈಲಿಕ್ಗೂ ಬೆನ್ಸಿಲಿಕ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡು, ಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜಸ್ಟ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ವಿನೈಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿನೈಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ CH2 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ CH2ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ವಿನೈಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ವಿನೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದರೆ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದ್ದರೆ ವಿನೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಇದ್ದರೆ ವಿನೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೋರೋಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಲೈಡ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕಲೈಡ್, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೆನ್ಸಿಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಯಾವ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ಮತ್ತು ಅರೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಇನೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದರೆ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಅರೈಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅರೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So you remember general methods of preparation, these methods can be used to prepare any haloalkane ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟಿಕರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ 4 ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಕ್ವಿಕ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಪಾಠ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನನ್ನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸನ್ನು, ಈ ಪಾಠನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದಿ OH by the halogen atom. That means halogenating agent you have to look into the halogenating agent. So the reagents which replaces this OH group by the halogen atom you have to choose. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡು ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರೈ HCl ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ZnCl2. ಇವೆರಡರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್? ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ HCl ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ZnCl2. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಥಡನ್ನು, ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡೋದನ್ನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಈ HCl ಅಲ್ಲಿರೋ Cl OHನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ವಾಟರ್ನ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ZnCl2 ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ RCl
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ OH ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ Cl. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. CH3 ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನಿರುತ್ತೆ, CH3Cl ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ C2H5OH ಇದ್ದರೆ, ಸೊ C2H5 ಇದ್ದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, C2H5Cl ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಮತ್ತು H2SO4ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಟ್ರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ H2SO4 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಸೊ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ OH ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ NaR Br ಆಗುತ್ತೆ, H2O ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ H2O ಬಂದಿದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು H2O ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, R ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಇಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿವ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆರಡು ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ. ಯಾವುದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೈಡು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ PCl3 ಇರ್ಬೋದು, PBr3 ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ PCl5 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ X ಜಾಗದಲ್ಲಿ OH ಜಾಗದಲ್ಲಿ X ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, H3PO3 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ROH ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, RX ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇವು. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೈಡು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇದು RCl ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು OHನ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಾರ್ಜನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ OH ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ OH ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಥಯೋನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿರಿಡಿನ್. ನೋಡಿ, ಥಯೋನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ SOCl2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋರಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇರೆದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ Clಗಳು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಏಜೆಂಟ್ಸು. ಥೈನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ROH ಇರೋದು RCl ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ C2H5OH ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ C2H5Cl ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ C2H5Br ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ C2H5Br ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು. ಸಾರಿ, ಈ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ SOCl2 ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್, ಈ ಡಾರ್ಜನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಗ್ರೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಡಾರ್ಜನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಿಮಗೆ CETನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಿದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿದೆ. SO2 is one of the product, HCl is another product. Both these products are in the gaseous state, therefore they get evaporated. They can be separated from this one. Therefore this method is very convenient method. Darjan procedure is most convenient for the preparation of the alkyl chloride. Okay, next method one, that is what I instructed you. So this Groove's method, ZnCl2 is used to weaken the COH bond. In case of the tertiary alcohols, ZnCl2 is not required. Now to break this carbon OH bond, this ZnCl2 is the role of a ZnCl2 in the Groove's method is to break this or to weak this carbon OH bond. For tertiary alcohol, that bond itself is weak. That doesn't require that as ZnCl2, even just HCl also will do. Okay.
The reactivity order of halogen acids is, remember, so the halogen acid Hi is more reactive than HBr and it's than HCl. Okay. Then Darjan procedure is the best method for the preparation of alkyl halide from alcohol, since both the byproducts SO2 and HCl are gaseous and escape easily, and it is very easy to separate the required product. Okay, those are some of the information you have to remember, such sort of information for your competitive examinations and all those things. Okay. Next, second method we shall see. This is one of the familiar methods for the preparation of the alkyl halide starting from the alkanes. So this is an hydrocarbon, alkane. So this reaction you have already studied, that is chlorination in the presence of the sunlight, UV light. So it goes through the free radical mechanism. So by free radical mechanism, the hydrogen atom of this alkane will be replaced by the halogen atom like chlorine. See, remember, this hydrogen atom is replaced by the halogen atom. So the second hydrogen atom may be replaced. So the limitation of this method is that one. You cannot prepare a single product, not really. So you cannot get only this product, you will get this product also. So you will get a mixture of these two products. That is the limitation of this product. However, in some cases, these hydrocarbons can be converted into alkyl halide by using the chlorine, that is by the free radical mechanism, either by passing the light or heat. So by the free radical mechanism, you will get this product. So here also, the requirement depends upon the product depends upon the initial reactant. So if you want the that is butyl chloride, N-butyl chloride, you have to start with the butane. Suppose if you want methyl chloride, you start with methane. If you want ethyl chloride, you start with ethane. So that depends upon the requirement. Okay. Next method we shall see. This is a third method by the addition reactions. So addition reaction, so you can see here, this is an alkene, double bonded compound. You can add halogen halide, that is hydrogen halide, to this double bond. So once this hydrogen halide is added to this one, so hydrogen atom goes to one carbon atom, the halogen atom goes to another carbon atom, you will get the alkyl halide. So double bond get converted into single bond, you will get the halogen compound, or haloalkane. So remember, the halogen atom goes to the carbon atom which is containing the least number of hydrogen atom. That is according to the Markovnikov's rule. So during this elimination, the Markovnikov's rule, this is against that is according to the Sedzev rule, I think. Okay. So here also you can see this example, HBr, if organic, any peroxide is required. Peroxide, actually peroxide effect, you can remember. So in this case, the addition takes place against the Markovnikov's rule. Okay. So here it goes according to the Markovnikov's rule. So here it is against the Markovnikov's rule. These two reactions you have to remember related to your competitive examinations. So normal additions will result in the formation of the most substituted haloalkanes. So in addition in the presence of the peroxide, so the addition takes place against the Markovnikov's rule, and this is also known as the peroxide effect. Here the addition of halogen atom takes place to the carbon atom containing the more number of hydrogen atom. Okay, so that is that you have to remember regarding this preparation. So a double bonded compound is converted into a single bonded compound. Next method, you can see this method is actually halogen exchange method. So here you can see the halogen, that is Finkelstein reaction. In Finkelstein reaction, alkyl halide is treated with the sodium halides. So here relatively more reactive, more active halogen atom, usually X should be more active than this one. Okay, so usually sodium iodide is used. So where this X is chlorine or bromine. That means if you have the alkyl chloride or alkyl bromide, you can convert them into alkyl iodide. Okay, these are the special method in the presence of the acetone.
So for the reason is Cl is more reactive than iodine, therefore it gets combined with the sodium and becomes sodium chloride, and iodine attaches to the alkyl group. Okay. Similarly, Br is more reactive than the iodine, and it attaches to the sodium and becomes sodium bromide, and this iodine attached to the one. So from this film Clistin method, you can prepare the alkyl iodides. Alkyl iodides you can prepare. And secondly, the Schwarz reaction, you can remember, this is also an exchange one. So instead of using the sodium iodide, we use the silver fluoride. Okay. So fluoride is more reactive, and therefore it attaches to the alkyl group here, and silver attached to the Br and becomes more stable silver bromide. Okay. So here, remember, mercurous fluoride, carbonyl fluoride, and SbF3 can also be used as a reagent for Schwarz reaction. Here in place of the AgF silver fluoride, you can use other fluorides also. Okay. So these are the special methods for the preparation of the and another popular method, Hunsdicker's reaction. So here you can start with the silver salt of the organic acid. Silver salt of the organic acid. Nodi CH3COH is acetic acid antivi. CH3COOAG is the silver acetate anta karitivi. So silver can be replaced by the bromine. This is particular method is for the preparation of the alkyl bromide, particularly methyl bromide. So Br will go to this alkyl group and become CH3Br, and CO2 gets converted into CO2 gas, and silver gets attached to the another Br and becomes silver bromide precipitate. So that takes place, the reaction takes place in the carbon tetrachloride media, and this is an Hunsdicker reaction. From these various methods also you can prepare the haloalkanes. Okay, thank you friends. So this is not a detailed explanation of your syllabus. I am giving actually as the refresher, okay, revision. You can have the quick revision of your syllabus with these slides. Thank you very much. This is a part 1, and I will continue in the part 2. Thank you.